قومی قیادت کی بھارتی اشتعال انگیزی پر کڑی نظر۔ وزیر اعظم کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، کہا کہ پوری قوم بہادر مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہے۔ پاک آرمی دنیا کے پیشہ ور اور نظم و ضبط کی افواج میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی سلامتی، وقار اور عزت کو برقرار رکھنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ، بھارت کے ساتھ مشرقی سرحد پر بڑھتی جارحیت پر بھی آگاہ کیا گیا۔ اشتعال انگیزی کے پیش نظر روایتی خطرات سے نمٹنے کی تیاریوں پر توجہ مرکوز۔ وزیر اعظم کی علاقائی سیکیورٹی صورتحال، بدلتے ہوئے خطرات سے آگاہی، روایتی فوجی آپریشنز، ہائبرڈ وارفیئر اور دہشت گرد تنظیموں کے پراکسی نیٹ ورک سے متعلق بریفنگ۔ بھارت نے قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے آپریشنل تیاری کو ناگزیر قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور مسلح افواج کے سربراہان بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر کا بھی دورہ، جدید سہولیات سے آراستہ عمارت کا افتتاح کر دیا۔ روس پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں خطے اور دنیا کے بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ نازی ازم کے خلاف روسی فتح کا دن امن کی قیمت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے دوسری جنگ عظیم میں روسی فتح کی 80ویں کا کیک بھی کاٹا۔ The Indus is not theirs to command, it belongs to nature. Its flow runs not only through our lands but through our blood. If India wishes to walk the path of peace, let them come with open hands. If they continue to howl in anger and march in madness, then let them remember the people of Pakistan are not made to kneel. Let India decide. Will it be dialogue or destruction? بلاول بھٹو کی جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار کو تنبیہ۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ بھارت دہشت گرد ملک ہے، مذاکرات یا تباہی سے ایک راستہ چن لے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ دریائے سندھ میں پانی نہیں، ہمارا خون بہتا ہے۔ ہمارے صبر کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ افواج پاکستان تیار ہیں اور پوری قوم متحد ہے۔ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں، بھارت نے بے بنیاد الزامات لگائے ہیں، دھمکیاں بھی دی ہیں۔ پاکستان دہشت گردی میں ملوث نہیں، خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ بھارت جنگی جنون میں پاگل ہو چکا ہے۔ خارجہ پالیسی کو دہشت گردی سے جوڑنا بند کرے۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کی سرزمین نہیں، ریاستی دہشت گردی بند کی جائے۔ بھارتی ایما پر دہشت گردوں کا بلوچستان پر وار، کالعدم BLA کا حملہ، 7 فوجی جوان شہید۔ مچھ میں بھارتی ایما پر کالعدم BLA کے دہشت گردوں نے گاڑی کو دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنایا۔ شہداء میں صوبیدار عمر فاروق، نائک آصف، مشکور علی، سپاہی طارق، واجد احمد، محمد عاصم اور محمد کاشف شامل۔ دہشت گردوں کو انجام جانے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن۔ ISPR کے مطابق گھناؤنے اور بزدلانہ حملے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انٹیلیجنس ذرائع نے بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کی پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی حملے کی مذمت، پاک فوج کے ساتھ شہداء کو خراج عقیدت۔ پورا انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے بھارت کے پاس پاکستان کو اس واقعے سے لنک کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور لیک آف ایویڈنس ہے، جس کی وجہ سے پاکستان نے جہاں یہ کہا کہ ہمارا پانی اگر روکا گیا یا اس کا رخ تبدیل کیا گیا تو فیصلہ کن اس کا رسپانس آئے گا، پوری قوت سے آئے گا۔ دہشت گردی کا وکٹم بھی ہم، دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہم لڑیں، اور اس کے بعد دہشت گردی کا الزام بھی ہم پر لگے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بھارت سب سے بڑا پروموٹر ہے دہشت گردی کا، اور وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرے۔ وہ اتنی سی اپرچونٹی بھی دیکھے گا تو وہ اس طرف آئے گا، مگر اب کی بار تم آئے تو تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تمہاری شکل نہیں پہچانی جائے گی۔ عطاءاللہ تارڑ نے گجرات کے قصائی کی کھال ادھیڑ دی، کہا کہ ایسی مار ماریں گے یہ ابھینندن کو بھی بھول جائیں گے، ایسا سبق سکھائیں گے کہ مائیں بچوں سے کہیں گی پاکستان سے پنگا مت لینا۔ دشمن پاکستان پر حملے کے لیے طاق میں بیٹھا ہے، یہ نہیں جانتا کس قوم کو للکارا ہے۔ پانی روکا تو فیصلہ کن رد عمل آئے گا۔ ملک کی سالمیت کا معاملہ سیاست سے بالاتر ہے۔ ہمارا دشمن مکار، بدنیت اور بے وقوف بھی ہے۔ سفارتی سطح پر ناکامی بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گی۔
जंग छिड़ी तो दूर तक जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने भारत को खबरदार कर दिया, कहा हिंदुस्तान ने मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान सख्त तरीन जवाब देगा। बानी ने कहा था पाकिस्तान सोचेगा नहीं, जवाब देगा। पाकिस्तान और भारत ने जंग सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। इस दफा पहली बार मोदी ने मुआहिदा खत्म किया। पाकिस्तान इस मामले को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। असद कैसर बोले, अगर मोदी कोई एडवेंचर करेगा तो फ्रंट लाइन पर खड़े होंगे। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को मजीद मजबूत करना होगा। इसाकडार की भारत के खिलाफ खारजा मुहाज पर पेशकदमी। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाकडार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से हालिया इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का दौरा अफगानिस्तान के बाद से दो तरफ़ा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। अमन व सलामती को फ़रोग़ देने के लिए तवील मुद्दती ताउन पर जोर। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इसाकडार को दोबारा अफगानिस्तान का दौरा करने की दावत दे दी। इसाकडार का अल्जीरिया वज़ीर ख़ारजा अहमद अताफ से भी टेलीफोनिक राबिता हुआ। खित्ते की सूरत हाल, भारतीय इल्ज़ामात और गैर कानूनी इक़दामात से आगाह किया। भारत को आबी जारहियत पर लेने के देने पड़ गए। बगलियार डैम टूटने के खदशे पर दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। हेड मराला में पानी का बहाव 28,284 क्यूसिक तक चला गया। एक रोज कबल भारत ने दरियाए चनाब का पानी रोकने की कोशिश की थी और दरियाए चनाब का पानी कम होकर 3800 क्यूसिक हो गया था। बानी के अहले खाना को मुलाकात से रोकने पर हंगामा आराई। पीटीआई कारकुनान और पुलिस के दरमियान हाथापाई। अलीमा खान, नूरीन खान और उज़मा खान को गोरखपुर नाके पर रोक दिया गया। तर्जुमान बानी न्याजुल्लाह न्याजी को पुलिस ने दागर नाके पर रोका। अडियाला जेल जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने नाके लगाए। पीटीआई कारकुनान ने मरकजी शाहराह को बंद कर दिया। पुलिस का अमर डोगर पर मुबैना तशद्दुद। पीटीआई रहनुमा ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने मुझे डंडे मारे और कपड़े भी फाड़े। आमिर डोगर ने यह इल्जाम लगाया मुल्क में पुलिस गर्दी और गुंडागर्दी की इंतहा हो चुकी। पुलिस ने मुतादिद कारकुनान को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया। उस्मान खान और नौरीन खान की बानी से मुलाकात हुई, जबकि अलीमा खान को इजाजत नहीं मिली। मुझे माइनस करके दो बहनों की भाई से मुलाकात करा दी गई। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहनों ने बानी को बताया आपसे जो लोग मिलते को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। बानी को बताया गया कि आपके अकाउंट से वीलॉगर्स की तारीफ की गई है। बानी ने बहनों को बताया किसी की तारीफ नहीं की, ना ऐसी कोई बात है। जो लोग पिछले दिनों में अंदर गए हैं उन्होंने झूठ बोला। बानी ने वाजे किया कि माइंस एंड मिनरल्स बिल केपी असेंबली में पेश नहीं होगा। ताकीद की है अली अमीन गंडापुर मेरे पास मुलाकात के लिए नहीं आते। बानी ने कहा है लोग इस वक्त भरपूर तहरीक चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट मखसूस सीटों पर फिर तकसीम। नजरसानी दरख्वास्त मंजूर, दो जजेस का इख्तलाफ। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा, हमारे सामने आरओ का ऑर्डर और इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद था। नून लीग के वकील हारिस अजमत ने कहा कि पीटीआई वकला की फौज थी, इन ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं किया। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने रिमार्क्स किए, क्या हम एक पार्टी की गलती की सजा कौम को दें? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सारे निकात तफसील से सुनकर फैसला दिया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, आप नजरसानी में अपने केस पर दोबारा दलाइल दे रहे हैं। 13 रुकनी आईनी बेंच के 11 जजेस ने दरख्वास्तें मंजूर कर ली। फ्रीकैन को नोटिस। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का फैसले से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट का नया 11 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल नहीं हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में 11 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। ट्रांसफर जजेस को सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी कहते हैं जजेस के तबादले के हक में हूं, लेकिन मामला अभी ज़ेरे समाअत है। 26वीं तरमीम पर अपनी राय नहीं दूंगा। मुल्क में एक पार्लिमान है, पार्लिमान ने कानून बनाने हैं। अदालती फैसलों के बाद 26वीं तरमीम पर जरूर राय दूंगा। मजीद कहा, चीन के दौरे पर मालूम हुआ उनकी सुप्रीम कोर्ट में 367 जजेस हैं और कोई मुकदमा ज़ेरे इल्तवा नहीं। हमारे ज़ेरे इल्तवा मुकदमात सुनकर चीन के जजेस हैरान रह गए। सिंध से सेनेट की सीट पर ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी भारी अक्सरियत से कामयाब। MKM के निगहत मिर्जा को सेनेट शिकस्त। वकार मेहदी दूसरी मरतबा ईमान बाला के रुकन मुंतखब हो गए। सीट पीपल्स पार्टी के सेनेटर
ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। बादलों का मैदानी इलाकों के एक और दौरे का मंसूबा। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लिया, भक्कर, डीजी खान, तौनसा, राजनपुर में रिमझिम मुतवक्के। उमरकोट, थरपारकर और बदीन में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। योब, मूसाखेल, खुशदार, लसबेला, पंजगूर में बादल बरसेंगे। पिशावर, कोहाट, दीर, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, कुरम में झड़ी लगेगी।